الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو ساتھیو، کچھ دوستوں کی یہ خواہش تھی کہ محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نماز کے اندر ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی صحیح ہے اور ہاتھوں کو باندھ کر نماز پڑھنا بھی درست ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ محمد علی مرزا کی خود وہ کہتا ہے کہ میں کچھ نمازیں ایک دن کے اندر ہاتھ چھوڑ کر پڑھتا ہوں اور کچھ نمازیں میں ہاتھ باندھ کر پڑھتا ہوں، اور یہ میرا معمول کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ بھائی محمد علی مرزا صاحب حجت نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ محمد علی مرزا صاحب کی وہ جو کلپ ہے، کیا آپ پوری زندگی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ او بھائی نماز پڑھو صحیح، ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں یا ہاتھ باندھ کے پڑھیں، نماز پڑھنی چاہیے، جس طرح مرضی پڑھیں، دونوں طریقے ثابت ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر سے المصنف ابن ابی شیبہ میں 3950 نمبر حدیث ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ اس سے امام ابن ابی شیبہ نے رزلٹ بھی نکالا ہے اوپر باب کہ وہ صحابہ اور تابعین جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے اور وہ صحابہ اور تابعین جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے۔ ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے، ہاتھ چھوڑنا بھی سنت ہے، دونوں طریقے سنت ہیں۔ باقی یہ کہنا کہ عبداللہ ابن زبیر نے یہ دین میں اختراع کیا تو یہ بالکل جھوٹ ہے، اس لیے کہ کسی صحابی، کسی تابعی، کسی محدث نے اس کو دین میں اختراع نہیں مانا۔ الٹا بڑے بڑے ائمہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں۔ سعید ابن مسیب قائل ہیں، حسن بصری قائل ہیں، ابراہیم نخعی قائل ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں۔ دونوں طریقے سنت ہیں، اور ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام سے ہی یہ روایت ہے، کیونکہ سنن کبریٰ البیہقی میں عبداللہ بن زبیر کے بارے میں موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز حضرت ابوبکر سے سیکھی اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے۔ عبداللہ ابن زبیر کی نماز نبی علیہ السلام کی نماز تھی، اور عبداللہ ابن زبیر ابو داؤد میں راوی اس حدیث کے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے۔ ان کو پتہ بھی تھا، تب بھی وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ آل امیہ صرف ایک سنت پہ عمل کرواتے تھے، وہ آل امیہ کے مخالف تھے، وہ دونوں سنتوں پہ اور اس پہ زیادہ عمل کرتے تھے۔ جیسے ام حبیبہ نے جان بوجھ کے چوتھے دن خوشبو ملی ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے، اور کہا میں نے بتانا ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں، میرا باپ مر گیا تھا، چوتھا دن ہے، میں نے سوگ ختم کر دیا۔ ٹھیک ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے۔ وہ حدیث یہ ہے بھائی، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، اور حدیث ہے 3993۔ سمعت عمر بن دینار قال کان ابن زبیر، عمر بن دینار کہتا ہے کہ ابن زبیر جو ہے نا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذا صلی، جب بھی نماز پڑھتے تھے، یرسل یدائے، تو وہ ہاتھوں کو لٹکا دیتے تھے، ہاتھوں کو کھلا رکھتے تھے، ہاتھوں کو لٹکا دیتے تھے۔ پہلے تو مرزا صاحب دھوکہ دے رہے ہیں، کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ قیام کی حالت میں ہاتھوں کو، وہ ثابت اس حدیث سے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ قیام کی حالت میں وہ ہاتھوں کو کھلا رکھتے تھے، جبکہ اس میں کوئی بھی الفاظ نہیں ہے، قیام کا نام تک نہیں ہے میرے بھائیوں۔ کان ابن زبیر اذا صلی، جب بھی وہ نماز پڑھتے تھے، یرسل یدائے، تو ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیتے تھے۔ تو کس جگہ پہ نماز میں؟ نماز تو اللہ اکبر شروع سے لے کر اور اتحیات کے بعد سلام پھیرنے تک ہوتا ہے، تو یہ پوری نماز ہے۔ اس میں کوئی وضاحت نہیں ہے کہ کس جگہ پر وہ ہاتھوں کو لٹکا دیتے تھے۔ ہمارا ان کے ساتھ، جبکہ اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو باندھتے تھے اور دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے تھے نماز کے اندر، باندھنے کی روایت موجود ہے۔ لیکن یہاں پر یہ پتہ نہیں ہے کہ قیام کی بات ہے، رکوع سے پہلے کی بات ہے، کہ رکوع سے پہلے کی بات ہے یا رکوع کے بعد کی بات ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ لہٰذا وہ اس سے
अपना जो मकसद वो निकाल रहा है ना, वो इसे साबित नहीं होता, वो धोखा दे रहा है। क्योंकि अगर इससे मुराद ये ले जाए कि रुकू के बाद, तो रुकू के बाद सारे लोग जो है ना, हाथों को हम जितने भी अहले सुन्नत वाले हैं वो सब के सब हाथों को लटकाते हैं। तो इस हदीस पे जो है ना हमारा अमल है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इसका असल मंशा भी यही है इस हदीस का कि रुकू के बाद वो लटका देते थे। रुकू से पहले तो वो खुद रवायत करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बहकी के अंदर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि नमाज में दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखना। ये भी अजीब बात है कि वो खुद अपनी उस वीडियो के अंदर, क्लिप के अंदर खुद इकरार कर रहा है कि अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ये भी मानता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीका ये है कि हाथों को बांधा जाए नमाज के अंदर। लेकिन वो कहता है खुद वो हाथ नहीं बांधता था। इसका मतलब कि ये कोई और भी दलील होगी उसके सामने। फिर वो कहता है और भी लोग काफ़ी हैं जो वो करते थे, हाथों को बांधते नहीं थे, लिहाजा ये जो है ना दोनों सही है। यानी कि हाथों को बांधना भी सही है और हाथों को ना बांधना भी, लटकाना भी, दोनों सही है। मेरे भाई, जब एक चीज़ क्लियर ही नहीं है तो वो उस मुकाबला कैसे कर सकते हैं जिसमें ये लिखा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथों को बांधते थे। तो अगर इससे मुराद हम ये लें कि रुकू के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथों को लटका देते थे, और वो जो हदीस में है, बुखारी के अंदर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथों को बांधते थे। देखें, ये हज़रत साद बिन साद से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि लोगों को ये हुक्म दिया जाता था। देखें ना ये आप, ये कितना, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म फ़र्ज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मेरे भाइयों फ़र्ज़ है। अनसाल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु काल कान अन्नास युमरून, रसूल कहता है कि लोगों को हुक्म दिया जाता था अन यज़ा रजुल अल यदुल यमना अला ज़िराअल युसरा फ़ी सलात, कि हुक्म दिया जाता था कि नमाज में आदमी अपना दाएं हाथ बाएं हाथ की कुलाई पर रखे। ठीक है, अब ये देखें बुखारी शरीफ की जो है ना ये रवायत है और बिल्कुल क्लियर अल्फाज हैं कि हुक्म दिया जाता था। आप देखें भाई मेरे, क्या ये हुक्म दिया जाता था, इधर है युमरून, अमर दिया जाता था, अमर माना हुक्म। ये देखें, अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या दुनिया के बादशाह, दुनिया के हुक्मरान, दुनिया के वज़रा का हुक्म फ़र्ज़ है, तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म फ़र्ज़ नहीं है? इसका मतलब यह कि हाथों को बांधना ये फ़र्ज़ है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी हाथों को लटका के नमाज पढ़ी ही नहीं है, साबित ही नहीं है। और ये हुक्म भी दिया जाता था, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ जाए तो भी अगर बिल फ़र्ज़ 5 मिनट के लिए हम ये मान लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ खोल कर नमाज पढ़ी है, तो एक है रसूलुल्लाह का फ़ेल और एक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म। तो किसको मानोगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप फ़ेल को लेंगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को लेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ेल है कि जो है ना 4 से ज़्यादा शादियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हैं, 9 की हैं या 11 की हैं। ठीक है, ये फ़ेल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। लेकिन हमें हुक्म है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 4 से ज़्यादा ना रखें, तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ेल को लेंगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को लेंगे? साफ ज़ाहिर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ेल को हम नहीं लेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमने फिर हुक्म को मानना है, क्योंकि हुक्म फ़र्ज़ है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेल से ज़्यादा अहमियत रखता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है, ये सही बुखारी है मेरे भाइयों। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बाब किताब अज़ान में जो है ना, आप देखें अज़ान के बयान में ये आपको मिलेगा कि हाथों को जो है ना वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांधने का हुक्म दिया है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी में, ये तो उस वक्त होता ना कि जब ये दलील मिल जाती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ छोड़कर नमाज पढ़ी है, जबकि है ही नहीं, कोई हदीस ही नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ छोड़कर कभी नमाज पढ़ी हो। अब
इतना तो ये मिल गया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हाथों को लटकाते थे लेकिन इस रवायत में ये साबित नहीं कि किस जगह पे लटकाते थे। लिहाजा ये बात ही गलत है कि जो है ना वो रुकू से पहले, ये इससे मुराद ली जाएगी रुकू के बाद, ताकि न अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के ऊपर इल्ज़ाम आएगा न उसके ऊपर ये इल्ज़ाम आएगा कि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुकाबले में अपनी बात आगे रखी, अपनी नफसानी ख्वाहिश, अपनी पसंदीदा चीज़ को आगे रखा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को टाल दिया। इस तरह से अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को बचाया जा सकता है। और अगर कोई ये कहता है मेरे भाई कि नहीं अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने किया, तो यकीनन इनके पास भी कोई हदीस होगी वगैरह नहीं है या नहीं है। इस्लाम में शक नहीं है, इस्लाम में यकीन और गारंटी होती है, यकीन होता है, मशकूक चीज़ को छोड़ा जाता है। फिर आप सोचें रसूलुल्लाह के उलमा, शरीयत के अंदर उलमा का फैसला सेशन कोर्ट होता है मेरे भाइयों, सिविल कोर्ट समझें या सेशन कोर्ट समझें, उलमा का फैसला। फिर सहाबा कराम का फैसला हाई कोर्ट समझें आप, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला शरीयत कोर्ट है भाई, शरीयत कोर्ट है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाई कोर्ट को कैंसिल कर सकते हैं, सहाबा की कोर्ट को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैंसिल कर सकता है। सहाबी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर ला खड़ा आप नहीं कर सकते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर है कि रसूलुल्लाह ने जो किया वो भी सही है और जो सहाबा ने किया तो वो भी सही है, अगरचे वो उसके हदीस ना भी हो तो भी ठीक है। तो ये बात गलत है। फिर आप सोचें कुरान मजीद क्या कहता है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, ए लोगों तुम्हारे अंदर अगर इख्तलाफ हो जाए, फ़रुद्दूहु इलल्लाह व रसूल, तो किसकी पैरवी करो इख्तलाफ की हालत में, कहाँ जाओ? ये इसको नुस्खा है कुरान मजीद इख्तलाफात को ख़त्म करने का। कुरान कहता है इख्तलाफात को कैसे ख़त्म करोगे, वो नुस्खा कुरान ने बताया, अतीउल्लाह व अतीउ रसूल व उलिल अम्र मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाह व रसूल। ये लोगों तुम्हारा और तुम्हारे उलमा के दरमियान में या किस आपस में या तुम्हारा वक्त के हुक्मरान के साथ या उलिल अम्र के साथ इख्तलाफ हो जाए, फ़रुद्दूहु इलल्लाह व रसूल, तो अल्लाह और रसूल के पास जाओ। तो यहाँ अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के पास जाने के लिए नहीं कुरान ने कहा, क्या कहा? ये कहा कि इल्लल्लाह व रसूल, रसूल के पास जाओ और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के पास जाओ। तो जब हम रसूल के पास जाते हैं तो ये दलील मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बांधे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में हाई कोर्ट को कभी भी हम शरीयत कोर्ट तो दरकिनार सुपीरियम कोर्ट के भी बराबर नहीं कर सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला तो सुपीरियम कोर्ट से भी अफजल है। सहाबा तो भाई हाई कोर्ट हैं। अब ये कैसे हो सकता है शरीयत कोर्ट और सहाबा जो हाई कोर्ट हैं, आप उन दोनों को बराबर करेंगे क्या? नहीं करेंगे। और फिर इस हदीस में क्लियर भी नहीं है। ये तो उस वक्त होता ना, फिर हम कहते हैं कि दोनों सही हैं, कुछ शायद हम कहते, लेकिन उस वक्त भी नहीं कहते क्योंकि ये सहाबी का फेल है और सहाबी का फैसला हाई कोर्ट का फैसला है, जिसको रसूल ख़त्म कर सकता है लेकिन सहाबी रसूल को ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ तो कुछ वजाहत ही नहीं है कि नमाज में किस जगह पे, रुकू में भी हम हाथों को जो है ना छोड़ते हैं, सजदे में भी हम हाथ को नहीं बांधते, अतहियात में भी हम हाथों को खुला रखते हैं, रुकू में भी खुला रखते हैं। तो ये किस जगह का बयान है कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर किस जगह हाथों को खुला रखते थे? कुछ अता पता नहीं पड़ रहा, कोई दलील इसमें नहीं है। तो मशकूक चीज़ को छोड़ा जाएगा और यकीनी चीज़ को लिया जाएगा मेरे भाइयों। तो आप देखें कि इसके अंदर कितनी और रवायतें हैं कि अन अबी है काला रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इब्न शिबा की रवायत है कि रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो है ना वाइल बिन हिजर कहते हैं, क्या कहते हैं कि रअयतु नबी, मैंने देखा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, वज़ा यमीनहु अला शिमाली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर रखा था फिर सलात नमाज में। ये देखें आप। फिर अन अबी दर्दा, ये तीसरी हदीस है, एक बुखारी की मैंने पढ़ी और ये मुसन्नफ़ शिबा की पढ़ रहा हूँ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं मेरे भाई।
ایک وائل بن حجر سے آئی، اب ابی دردہ سے ہے، کیا ہے وہ؟ قال من اخلاق نبیین، نبیوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بات بھی ہے، وضع یمین علی الشمال فی صلاۃ، کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا جائے نماز کے اندر، یہ نبیوں کا اخلاق ہے۔ اور اس طرح سے اس میں کئی حدیثیں ہیں میرے بھائیوں، یہ ایک دو حدیثیں نہیں ہیں، یہ بھی حدیث ہے، انس سے روایت ہے، انی رأیت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وضع یدہ الیمنی علی الیسری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا، یعنی فی صلاۃ، نماز کے اندر۔ اب دیکھیں کئی احادیث ہیں جو کتاب الصلاۃ بہقی کے اندر اور مسند شیبہ کے اندر، یہ مسند جو ہے نا شیبہ سے میں نے آپ لوگوں کو بتائی کہ یہ کتنی روایتیں ہیں جو اس میں آتی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ابن زبیر کہتا ہے، وہی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہ اور مزید کیا کہتا ہے، قال سمعت ابن زبیر سے میں نے سنا، یقول صف القدمین ووضع الید علی الید، میں نے سنا ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ پہ رکھنا نماز کے اندر باندھنا یہ سنت ہے۔ دیکھیں کہ یہ کہتا ہے سنت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے، ٹھیک ہے، سنت وہ فعل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار کریں، وہ سنت ہو جاتا ہے۔ اب یہ عبداللہ بن زبیر کی یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اس کا فعل ہے، لیکن اس میں وہ وضاحت نہیں ہے کہ وہ چھوڑتے تھے تو کس جگہ پہ، رکوع کے چھوڑتے تھے، اور رکوع سے بعد میں چھوڑتے تھے، قیام سے پہلے یا قیام کے بعد کرتے تھے، رکوع میں چھوڑتے تھے، اتحیات میں چھوڑتے تھے، سجدے میں چھوڑتے تھے، کس جگہ پہ چھوڑتے تھے، وہ جو ہے نا اس طرح سے کئی اس کے، یہ حضرت علی سے بھی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ہاتھوں کو اوپر جو ہے نا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے تھے۔ تو کئی ایک روایتیں میرے بھائیوں جو بہقی کے اندر بھی ہیں، اور بخاری تو میں نے آپ لوگوں کی دکھائی، تو یہ کتاب ان کی میں آپ لوگوں کو جو ہے اسکرین شاٹ بھیج دیتا ہوں تاکہ آپ خود فیصلہ کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ جو حکم دیں وہ فرض نہ ہو، اور فرض کو چھوڑ کر ہم عبداللہ بن زبیر جس کے اللہ کا حکم ہے کہ اختلاف رسول کو پکڑو، اب ہم اختلاف رسول کو ہوتے ہوئے ان کی بات ملے اور اس کے باوجود ہم چھوڑ کے کسی صحابی کی بات کی طرف جائیں گے تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ سپریم کورٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے ہائی کورٹ سے میرے بھائیوں، اور رسول تو سپریم کورٹ سے زیادہ ہے، شریعت کورٹ کا فیصلہ ہے۔ لہذا محمد علی صاحب نے جو کچھ کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ حکم رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، اور حکم رسول فرض ہے، لہذا وہ فرض کا کوتاہ بن رہا ہے۔ جو بھی شخص نماز میں ہاتھ نہیں باندھے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض کا منکر ہوگا، گناہ گار ہوگا۔ وہ بخاری کی روایت میں نے آپ کو دکھا دی کہ کان الناس یؤمرون، تمام لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں ہاتھ باندھیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔